नमस्कार सांगमाने प्रथमे तो कहबी आपण मानकु इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। एबे चलंतु कहानी आरंभ करिबा। मो जीवन साथीर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण माने जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी निहंतु। श्रुति कहले ऋतु किए कलिंग बेल मारुछि मु देखि आसे। ऋतु कहला नाई अपा तुमे शोई थाओ मु देखि आसुछि। श्रुति कहले ना ना तू आउ उठा पड़ा हो नाही मु जाए। श्रुति उठी पड़ी चली गले। ऋतु बिछଣା उपरे शोई भाबुथुला किए आसिला एते भोर समय रे। श्रुति बंगलारू डाकिले ऋतु को ए ऋतु देखिबो आसे तो किए आसीछंती। ऋतुर मन उत्कंठारे भरीगला। अंशु आउ आसी नाहंती तो धड़पड़ होई उठी आसिला ऋतु। रूम्र स्क्रीन आड़े दे पाद आगकू पकेला बेलकू बाड़े ही गला। से ऊपर को मुह टेकी देखिला पार्टी तार आपे आपे बाहरी आसिला एई तुमे। अंशु कुंढेई पकेला ऋतु को। ऋतु आखिरु आपणा छाए झरी आसिला श्रावणर बारीधारा। अंशु सेमिति कुंढेई धरी थाए ऋतु को। मने मने आश्चर्य भी हेउथाए सबुबेले विरक्त हेउथुआ श्रुति केमिति आजी खुशी रे ऋतु को डाकुथुले। पुणी एबे भी से हस हस मुहरे छिड़ा होइछंती। ऋतु भी तांको रूम रे शोइथिला। पुणी आउ तांको अभिनय आरंभ होई जाई नहीं तो। ऋतु मुह को अजस चुंबन रे ढांकी देला अंशु। ऋतुर सबु दुख कष्ट जंत्रणा जेमिति अंशुर आलिंगन पाई केउ आड़े भयभीत होई पलायन करथिले। ऋतु आखिरु लुह पोछि देई अंशु कहले एई मु आसीगलिनी परा पुणी कांदुछ काहींकि जे चल रूम को जिबा सकाळ हेले माँ बापा को देखा करिबी। ऋतु कहले मोर सतरे तुम कथा बहुत मने पड़ुथुला। तुमे एमिति हठात आसियो बोली मु केबे भाबी नथिली। तुमको देखि मो पिंडरे प्राण पशिगला। अंशु कहले एइटा परा सरप्राइज थिला मो ऋतु पाई तुमे कौन खुशी ना हो कि मो आसीबारे। ऋतु कहले एमिति भावना केमिति आसुची कुह तो तुम मन भितरे मु आउ कथा हेबिनी तुम सह। अंशु कहले नाइलो मो ऋतु मोर भूल होई गला सॉरी सॉरी। ऋतु कहले तुमे भी ना। श्रुति दूर छिड़ा होई लक्ष्य करुथिले ऋतु आउ अंशु भितर थिबा अतुट अतुलनीय अविश्वसनीय भल पाइबाकू। दुई प्रेम पक्षी परस्पर ठारू एते दूर रे थाई भी एकाठी हेले केमिति सबु दुख वेदना को भूली मिसी जाउथले। श्रुति मने मने अनुताप करुथले ए दुहिंक प्रति से पूर्वरु करिथिबा व्यवहार को नेई। अंशु ता दुई बाहुरे ऋतु को टेकी नहीं अग्रसर हेउथिला सेमानक कक्ष आड़कू। अंशु जत्न सहकारे ऋतु को बेड उपरे शुआई देई कहिला खबरदार मु फ्रेश होई आसीबा आगरू जेमिति टिके भी हलचल न होई थाओ नहेले देखिबो मु कौन करिबी। ऋतु लाजरे हसी देई कहिला कौन करिबो कहून मु भी टिके शुणे। अंशु कहला सेमिति शोइथिबो मु बाथरूम रे आसे सांगे सांगे आसी जिबी। अंशु फ्रेश हेबा पई बाथरूम को पळेई गला। ऋतु भी अंशु कथा मानी सेमिति शोई रहिला। किछि समय परे अंशु रूम को आसी ऋतुर बंद आखि उपरे चुमी देला। ऋतु हठात आखि खोली देई कहिला आसी सारलाणी। अंशु कहला हाँ तुमे शोइबो आउ। ऋतु कहला नाई एमिति टिके आखि लागी गला आउ। अंशु कहले राति रे शोइथिल तो ठीक रे ना दिन राति मो कथा भाबी समय बिताई देउछ। ऋतु कहला हाँ अल्प समय शोइथिली सेथि पई टिके मांदा मांदा लागुछि। अंशु कहले ताले एबे शोई पड़ सकाळ हेले मु तुमको बहुत गेल करिबी। ऋतु कहला हे बदमाश अंशु कौन लाज लागिला कि मो ऋतु को। ऋतु कहला नाई मो लाज काहींकी लागिबो जे मते मु तो कहूथुली सकाळे काहींकी गेल करिबो एबे करिदेले भल हुआंता। अंशु टिके मिछि मिछिका अभिमान करी कहिला तुमे ताहले मते चिड़ौछ। ऋतु उठिया पई चेष्टा करुथुला। अंशु ताकू धरी उठिबारे साहाय्य करिले। अंशु कहले आम गुगुल केमिति अछि। ऋतु कहला से आसीजिबो आउ किछि दिन भितरे सबुबेले खाली पापा पापा हेउछि। अंशु कहले सतर ना कौन। ऋतु कहला हाँ परा। अंशु ऋतु पाखकू लागी बसी पड़ला। ऋतु अंशु कांधरे मुंड डेरी कहिला एई से आसिले मो प्रति थिबा तुम भल पाइबा कमिजिब नाही तो। अंशु कहला हाँ निस्संदेह रे निश्चय तो कमिजिब। से आसिया परे से ही तो मोर सबु किछि होई जिब ताकू ही मोर सबु भल पाइबा देबी तुमको आउ मो सांग करिबी नाही। ऋतु मुह सुखई देई कहिला हौ तुम इच्छा। अंशु हसी देई ऋतुर मुंड को आउसी देला तले आंठेई बसी पड़ी ऋतुर पेटरे टिके ओठ घसी देला। ऋतु कहला मु रागिछि। अंशु कहला सेथि लागी तो तुमको मनाया पई तळकू ओल्हेई आसिली। ऋतु कहला एबे तुमे मोर दुनिया किंतु आम गुगुलु
ଆସିବା ପରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ। ସେ ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ନା। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଋତୁ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ ବରଂ କେବେ କମିବ ନାହିଁ। ତୁମଠାରୁ ହିଁ ତ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା। ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଇଛ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଋତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଉମା। ଋତୁ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଅଂଶୁ ଋତୁର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ପାଇଲା ଭଳି ତାକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ପିତୃତ୍ୱର ମୋହକୁ। ସେଦିନ ଋତୁ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଶ୍ରୁତି କେତେବେଳରୁ ଆସି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଋତୁକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ସିତୁକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ସେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବି ଫେଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନରେ ଦେଇନାହିଁ। ଋତୁ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ହସୁଛୁ କ'ଣ ଯେ? ଆଜି ମୁଁ ଅଂଶୁ ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ତିଆରି କରିଛି। ତା ସହିତ ଆଳୁ କଷା। ଅଂଶୁକୁ ଡାକି ଦେଇ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସ। ମୁଁ ପ୍ଲେଟରେ ନେଇ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ମୁଁ ନେଇଯିବି ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ଟିକେ ବସିପଡ଼। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ତ ରୋଷେଇବାସ କରି ସଜେଇ ଦେଉଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କରିବି। ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ସେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ରୋଷେଇ ଘର ମନା। ବୁଝିଲୁ ଋତୁ? ଋତୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦିନ ସାରା ବସି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ କେହି ଜଣକ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ନା ନା ସେମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ କିଛି ସମୟ ଅଂଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିତା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ବି ଅଂଶୁ ରହିବେ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କେବଳ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବୁ ନା କ'ଣ? ନିଜର ବି ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶା ଥିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ପୂରା କରିପାରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଘରର ସବୁ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଭଟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ମୋତେ ଇଏ କହୁଥିଲେ ସାଦ ଖାଇବାଟା କେବେ କରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କେଉଁଦିନ କରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ମୋ ମତରେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆଉ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ଋତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ? ଋତୁ କହିଲା, ହଁ କୁହ ନା। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୋ ଭାଇ ଯାହା ତୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଟିକେ ଅଂଶୁଙ୍କୁ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମନଟା ମୋର ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ ମୋ କଲ୍ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କହି ତାଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବି। ତାଙ୍କର କାମ ଟେନସନ୍ ପୁଣି ମୋ ଟେନସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ରାଗରେ ବି ବେଳେବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥିବାର ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଅପା। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆଗୁଆ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୁତି, ଅଂଶୁ ଆଉ ଋତୁ ତିନି ଜଣ ମିଶି ପରଟା ଆଳୁ କଷା ଖାଇଲେ। ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଶ୍ରୁତିର ଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି। ଅଂଶୁ ବି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାଠାରୁ ଋତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୁଏତ ଆଉ ସେମିତି ହୋଇନପାରେ। ଋତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଅପା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତୁମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ସତରେ। ଶ୍ରୁତି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଉନୁ। ଋତୁ କହିଲା, ମୋର ବହୁତ ଖାଇବା ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିରେ ତ ପେଟକୁ ବୋହି ଚାଲିବାରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଉଠି ବସି ପାରିବି ନାହିଁ। ଋତୁ କଥା ଶୁଣି ଅଂଶୁ ହସିଦେଲା। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ହସୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସରି ତାହେଲେ। ଦୁଇ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅଂଶୁର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଋତୁ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ବସି ଋତୁର ସାଦଖିଆ ଭୋଜି ପାଇଁ
ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ଅଂଶୁ ବି ଫୋନ୍ କରି 4-5 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ସେ ବି ହଁ ଭରିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଭୋଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା। ଋତୁର ମା ବାପା ଆସିଥିଲେ। ଅଂଶୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ରହି ତା ପରଦିନ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଦଳେଇ ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତୁ ଆଉ ରିତୁ ମିଶି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୁତି ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲେ ବୋଲି। ଫୁଲ ନାନୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଥର। ସେ ଅଂଶୁର ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଋତୁ ଆଉ ଶ୍ରୁତିର ପିଉସୀ ହେବେ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମିତି। ଅନ୍ୟ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯାଇ ସେ ନିଃଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫୁଲ ନାନୀ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ ତ? ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୁତିର ଋତୁ ସହିତ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ମିଳାମିଶା ଦେଖି ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ସୁରୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲୁଣି? ତାର ଟିକେ ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ ତୋ ପ୍ରତି। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ତୁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖୁଛି। ତତେ ଏତେ ବୁଝାଉଛି, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ବା? ଶ୍ରୁତି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାନୀ, ଏଇଟା ଆମ ଘରର କଥା। ତୁମେ ସେ କଥା ଭାବି ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ଯେ? ଋତୁ କେମିତି ସେଇଟା ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତୁମ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି, ତାହା ଆଉ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କେବଳ ଆମ ଘର ନୁହେଁ, ଆଉ କାହା ଘର କଥାରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଫୁଲ ନାନୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଶ୍ରୁତିକୁ ଆଉ ଏଣୁତେଣୁ କହି ନିଜ ବଶରେ ରଖିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିଲାଣି ସତ କଥା କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ବନ୍ଧୁ ପରି ରହିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଭୋଜି ହେବାର ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସବୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଂଶୁର ବଡ଼ ଭାଇ, କହିଲେ, ଅଂଶୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଏତେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲୁନାହିଁ। ଦରମା ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍କେ ପରି। ଘରେ ରହି ବରଂ ଚାଷବାସ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପନିପରିବା ଚାଷରେ ବି ଶ୍ରୁତି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ। ବାହାରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୁଣି ତୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ବାହାରେ ରହିଲେ। ବାପା ତ ରୋଗିଣା ଲୋକ। ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୁତିକୁ ମୁଁ ଠିକରେ ସମୟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଋତୁ ଆଉ ତୋତେ ଦେଖି ଭାବୁଛି ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ବୁଝିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ବି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ କମ୍ପାନୀରେ ତ ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଛୁଟି ଯେଉଁଦିନ ନେଉଛୁ ସେଦିନର ଦରମା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେଠି ରହିବାକୁ। ଏବେ ଘରେ ରହି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ସୁନା ଫଳାଇବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବି। ପଲକ ବି ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି। ଋତୁର ପିଲା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୁତି ତ ଏବେ ବଦଳି ସାରିଲେଣି। ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଘର ବି ସେ ଚଳେଇ ନେବେ। ଦେଖିବୁ ଯଦି ଋତୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ କରିଦେବୁ ତୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଇ ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଭାଇ, ସେ ସମୟ ଆସୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସି ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନେଇସାରିଲଣି ତାହେଲେ ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। 2 ଭାଇଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଜି କାହା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁନଥିଲା। ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଖୁସି ଆଣିସାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପରିବାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜ ଘରେ କେମିତି ଖୁସି ଅଣାଯାଇପାରିବ।
ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ, ଲୋକ ବାଣୀଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ଭୁଲ ବୋଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଋତୁ ଆଉ ସୀତୁ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବିତିଗଲା କିଛି ଦିନ। ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନୂତନ ଅତିଥିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ଋତୁର ବି ଯତ୍ନ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଅଂଶୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ଋତୁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିଲା ଏ ମହାନ୍ତି ପରିବାର ବୋହୂ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଋତୁର ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ କି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଅଂଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଂଶୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଲୁ, କଣ୍ଢେଇ ଆଦି ଗଦା କରି ଘରକୁ ଖେଳନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ଋତୁ ସେସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ତା ମନ ବି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସବୁ ରାତିରେ ଋତୁର ପେଟକୁ ଆଉଁସିବା, ଗେଲ କରିବା, ଋତୁକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଗପ କହିବା, ତା ସହ ଋତୁର ଦେହ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷାମଡ଼ା କରିଦେବା, ଏସବୁ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଋତୁ ବି ଅଂଶୁର ଯତ୍ନ ଆଗରେ ତାର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଋତୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅଂଶୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଋତୁକୁ ପଚାରିଲା, "ଏ ଋତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି? ପେନ୍ ହେଉଛି କି?" ଋତୁ କହିଲା, "ଆଃ ଅଂଶୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତଳି ପେଟରେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ।" ଅଂଶୁ କହିଲା, "ହଁ ଋତୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତୁମର। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଏ। ଟିକେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର।" ଋତୁକୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇ ଅଂଶୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, "କ'ଣ ହୋଇଛି ଅଂଶୁ? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛ?" ଅଂଶୁ କହିଲା, "ଭାଉଜ, ଋତୁର ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଟିକେ ତୁମେ ଯାଅ ତା ପାଖକୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଏ।" ଶ୍ରୁତି ବି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଋତୁ ରୁମ୍କୁ। ଋତୁ ଚଟାଣରେ ବସି ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, "ଋତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ହୋଇଯିବ ବୋଧେ। ମା ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ଅଂଶୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ରହିଯା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା।" ଋତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, "ମୁଁ ପାରୁନି ଅପା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ବୋଧେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି।" ଶ୍ରୁତି କହିଲା, "ଛି, ଏମିତି କଥା କ'ଣ କୁହନ୍ତି?" ଅଂଶୁର ମା ବି ନିଜ ରୋଗ ଭୁଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ଋତୁ ପାଖକୁ, ଆଉ ତା ପିଠି ହାତ ଆଉଁସି ଦେଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଂଶୁ ଆସି କହିଲା, "ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ମୁଁ ଋତୁକୁ ନେଇ ଯାଉଛି।" ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, "ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବିଚାରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି।" ଶ୍ରୁତି ଯାଇ ଡୋର୍ ଖୋଲି କାର୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅଂଶୁ ଋତୁକୁ ନିଜ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଟେକି ଆଣି ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶ୍ରୁତି ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କୋଳରେ ଋତୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ତାକୁ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଅଂଶୁର ମା ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯେମିତି ସବୁ ହୋଇଯାଉ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଋତୁକୁ ଭିତରକୁ ନିଆଗଲା। ଋତୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଂଶୁକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଅଂଶୁ ଋତୁର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଋତୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଲା। ନର୍ସ ଅଂଶୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, "ସାର୍, ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତକ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମା ଛୁଆ ଦୁଇଜଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।" ଅଂଶୁର ନିସ୍ତେଜ ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପଶିଗଲା। ଋତୁର କରୁଣ ଚାହାଣୀ ଦେଖି ସେ ଏକଦମ୍ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। ଶାନ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ଅଂଶୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଋତୁ କପାଳରେ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଚୁମା ଦେଇଦେଲା। ଋତୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା ବେଡ୍ ଉପରେ। ନର୍ସ କହିଲେ, "ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ପିଲା ଆଡ଼େ ତ ଚାହାନ୍ତୁ। ସେ ବି ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ନା।" ଅଂଶୁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ନିଜ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ। ଏବେ ବି ଋତୁ ହାତରେ ତା ହାତ ଛନ୍ଦି ରହିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ବାହାର କରି ନର୍ସଙ୍କ ହାତରୁ କୋଳେଇ ଆଣିଲା ଋତୁ ଆଉ ତା ପ୍ରେମର ସନ୍ତକକୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣି ବି ନଥିଲା ପୁଅ ହୋଇଛି କି ଝିଅ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର। ମା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣି ଯେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଅଂଶୁ ଚାହିଁଦେଲା ତା ଝିଅର ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୁହଁକୁ। ଆଖି ତରାଟି ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ହେଉଥିବା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଋତୁ ଆଖିର ଅବିକଳ ନକଲ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା ତା ଗୋଲାପି ଓଠ ଯେପରି ଆହୁରି ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରୁଥିଲା।
ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ତା ଗାଲରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ପିତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ। ଋତୁ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପୁଣି ତା ପ୍ରେମକୁ, ଋତୁର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ, ଋତୁର ଗର୍ଭଧାରଣ ଏସବୁ ଖୁସିଠାରୁ ଯେମିତି ବାପା ହେବାର ଖୁସି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବହୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲା ଝିଅଟି। କାନ୍ଦ ତାର ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଜାଣି ତା ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଷଠୀମା ବୋଧେ ତାକୁ ହସଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ତାର କୁନି କୁନି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପାଟିରେ ହସୁଥିଲା। ଅଂଶୁ ଜୀବନର ସବୁ ଆଶା ସତେକି ପୂରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ ପୁଣି ମନକୁ ତାର ଆସିଯାଉଥିଲା ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ପରା। ଋତୁ ଆଉ ତା ନିଜକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଋତୁ ପାଖରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପିଲାଟି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଋତୁର ଚେତା ଆସିଗଲା। ଋତୁ ଉପରେ ମାତୃତ୍ୱର ମୋହ ଯେମିତି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା ତା ଝିଅକୁ। ନିଜ ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ପାନ କରାଇ ଯେମିତି ତାର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ ବି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଋତୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାରୀଟିଏ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହି ଆଉ ଏକ ଜୀବନକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାର ଦକ୍ଷତା ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କାମନା ଲାଳସାରେ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ଅନାୟାସରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଥରେ ଭାବୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଭିଶାପର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି କିଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ପିଲାଟିଏକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ତା ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଏ ଆଉ କାହାର ଅବାଞ୍ଛିତ ଶିଶୁର ସଲିଳ ସମାଧିକୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା 2-3 ମାସର ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦାନକୁ ସେ କ'ଣ ଅବମାନନା କରୁନାହିଁ? ଜଣେ ଅବିବାହିତା ନାରୀ କ'ଣ ଏ ଦକ୍ଷତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ? ଆମ ସମାଜ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସେତେ ଅଧିକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବି ବାହାରିଲାଣି। ଏସବୁରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯିଏ ଦୋଷ ନ କରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି, ତା କଥା କେହି ଥରେ ତ ଭାବ। ଭାବନା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଋତୁ। ଏସବୁ ସେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା? ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମା ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ ତ ନିଜର ଦୈହିକ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ। ସେମାନେ ବା କାହିଁକି ବୁଝିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବରଦାନକୁ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ଏ ଋତୁ, କ'ଣ ସେତେବେଳରୁ ଭାବୁଛ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେହ? ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କି ତୁମର? ଆମର ଝିଅ ହୋଇଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ଝିଅଟିଏ ଆସୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଆମ ଗୁଗୁଲୁ ହେବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିବି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଋତୁ କହିଲା, ହୁଁ। ଏକାଥରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏବେ। ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସେ କଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ତୁମେ ତୁମ କଥା ରଖିଦେଲ। ଆଉ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମା ବାପା ହୋଇସାରିଲୁଣି ବୋଲି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାଲି ପରି ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସମୟର ନଈ କୁଆଡ଼େ ବୋହି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଆମ କୋଳରେ ଆମ ସନ୍ତାନ। ଅଂଶୁ କହିଲେ, ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ ଋତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କୁହ ତ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପରି ହୋଇଛି ନା? ଋତୁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ଅଂଶୁ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ। ନାକଟା ପୂରା ତୁମ ନାକ ପରି ହୋଇଛି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଏଇ ଟିକେଟିଏ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ସେ ତ ପୂରା ମୋ ପରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ମାନ କି ନ ମାନ? ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ତୁମ ଝିଅ ତୁମ ପରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଖୁସି ତ ତୁମେ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ହୁଁ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପୂରା ତାଙ୍କ କଥା। ସେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସବୁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ରୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ। ଋତୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, କି ଲୋକ ତୁମେ କେଜାଣି? କେଜାଣି ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ଅଂଶୁ କହିଲା, କିଛି କହିଲ କି ଋତୁ? ଋତୁ କହିଲା, ନା ନା, ତୁମେ ଯାଇ ଅପାଙ୍କୁ ଡାକ ତ ଆଗେ। ଅଂଶୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦେଖି ଶ୍ରୁତି ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, ଅଂଶୁ, ହୋଇସାରିଲାଣି ନା? କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅଂଶୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଝିଅ ହୋଇଛି। ଋତୁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ଭିତରକୁ ଆସ। ଶ୍ରୁତି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ ଘରକୁ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି?
ଶ୍ରୁତି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଋତୁକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଝିଅକୁ କୋଳକୁ ଟେକି ଆଣି ତାକୁ ଗେଲ କରି ତା କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କହିଲେ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା ତାକୁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଦେଉଛ ଯେ? ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୋ ମାମାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବୁ ସବୁବେଳେ। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ହସି ଉଠିଲେ। ମାମା ପାପାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଝିଅଟି ବି ହସିଦେଲା ନିଜ ଅବୁଝା ଓଠରେ। ଋତୁ କହିଲେ, ଅପା ସେ କ'ଣ ତୁମ ଦିଅରଙ୍କ ପରି ହୋଇଛି କି? ସେ ତ ମୋ ପରି ହୋଇଛି ନା। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ, ନା ନା, ଏ ପୁରା ମୋ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କ ପରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିଛି ସୁନା ମାଆଟା। ଋତୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବା ଦେଖି ଶ୍ରୁତି ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ମଜାରେ କହିଦେଲି ସେମିତି। ଇଏ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ। କିଛି ଅଂଶ ତୋ ପରି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ତା ବାପାଙ୍କ ପରି। ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଂଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେଦିନ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରେ ମା, ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଚାତକଙ୍କ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଅଂଶୁଠାରୁ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ଝିଅ ହୋଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଅଂଶୁ ଆଉ ଋତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ସୀତୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଝିଅ। ସୀତୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତା ସହ ଖେଳିବି। ଏବେଠାରୁ ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେବ। ସୀତୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ପକେଇଲେ। ଶ୍ରୁତି ପାଖରୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଧରି ଗେଲ କରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଅସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେମିତି କହିଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏ କୁନି ସନ୍ତକର ଯତ୍ନ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତି କହି ଉଠିଲେ, ସୀତୁ ରିତୁ ଭଲ ପଦ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମ ଋତୁ ନାମକୁ ବି କିଛି ରହୁଛି। ଆଉ ତା ଭଲ ନା? ଅଂଶୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଆଂଶିକା। ହସି ହସି ସମସ୍ତେ ଆଂଶିକାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ନଜରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୁତି ଦିନେ ତାଙ୍କର କୁପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ। ସେଥିପାଇଁ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଘରେ ଖୁସି ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଚୁପ୍ ବି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ବିତାଇବା ଦରକାର। ମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମନର କଥା ସେୟାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବି। ଯେଉଁଦିନ କାହାଣୀ ସରିଯାଏ, ସତ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକାଶ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ମୋ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସିବ। ଯେମିତି ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା ଆଣିଦେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।